हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे न्यूक्लियर रिएक्टर के जेमां नियंत्रित न्यूक्लियर श्रृंखला प्रक्रिया थती होय छे तो न्यूक्लियर रिएक्टर विशेनी वातो करी आपणे। एमां एनी रचना, एनी कार्यपद्धति, एना उपयोगों अने जे गैरलाभ हता एनी आपणे डिटेलमां चर्चाओ करी। पण आपणे जाणीए छीए के ज्यारे नियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया थती होय त्यारे पूरता प्रमाणनी अंदर अने विपुल प्रमाणनी अंदर आपणे ऊर्जा मेळवी शकीए छीए। तो एना पर आधारित अहीं जे एक्जाम्पल्स छे एने आपणे हवे गणीए। स्वाध्यायनो 13.18 दाखलो, 1000 मेगावॉटનું विखंडन फिशन रिएक्टर तेना बळतणनो अर्धो भाग 5 યરમાં वापरे छे। प्रारंभमां ते केटલું યુરેનિયમ 92-235 धरावतो हशे एवुं धारो के रिएक्टर 80% समय माटे कार्यरत रहे छे। बधी ऊर्जा યુરેનિયમ 92-235 ना विखंडनथी उत्पन्न थाय छे अने आ न्यूक्लाइड मात्र विखंडन प्रक्रिया में जो वपरायु है। हवे आ दाखलानी अंदर एक बे वातो बीजी बी जणावी दऊं कि जे एवोगेड्रो अंक है ए 6 × 10⁻23 मोल इनवर्स लेवानो छे अने साथे साथे आपणे अहीं યુરેનિયમ 92-235 जेनु विखंडननी चर्चाओ करी है। तो विखंडन दीठ पर विखंडन जो आपणे कहीए तो उत्सर्जाती जे ऊर्जा होय ए लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेटली होय जे आपणे थियरीनी अंदर जोयुं छे। तो अहीं आपणे आ दाखलानी अंदर शरूआतमां जे रिएक्टरनो पावर केटलो छे ते लखी दईए। 5 वर्षमां केटला समय माटे जे 5 वर्ष लख्या छे तो ए समय आपणे लई लईए, परंतु 5 वर्षमां मात्र ने मात्र 80% समय माटे ज रिएक्टर चाले छे तो ये पण समय शोधी नाखीए अने ए समयने अनुरूप आपणे केटलो पावर वपरायो ते पहेला शोधी नाखीए। हवे पावर मळी जशे एटले पर सेकंड आपणे ऊर्जा पण मळी जशे। त्यार पछी विखंडन दीठ जो ऊर्जा कहीए तो ये 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होय छे। तो ये आपणे शोधी अने त्यारबाद आपणे जो पर ग्राम जे ऊर्जा छे ते शोधीए तो एना उपरथी आपणे जे शरूआतनो जे जत्थो है યુરેનિયમનો એ કેટલો તે આપણે શોધી શકાશે। તો અહીં આપણે લખીએ એવોગેડ્રો અંક આપણે n એ લખીએ છીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 × 10⁻23 મોલ ઇનવર્સ લખાશે। ત્યારબાદ જે રિએક્ટર છે ए रिएक्टरनो पावर एने आपणे पी नाम आपी दईए। तो ए 1000 मेगावॉट है। सो 10⁻3 × मेगा एटले 10⁻6 वॉट थशे। सो अहीं जूल पर सेकंड पण आपणे लखी सकीए। सो 10⁻9 वॉट थशे। एटले पी पण मळी गयो। हवे बळतणनो अर्धो भाग 5 वर्षमां वापरे छे माटे आपणे जो लखीए जे समय जे छे समय टी इज इक्वल टू अहीं लखीशुं 5 યર। सो अहीं 5 × 3.154 × 10⁻7 સેકન્ડ લખીશું। तो ए जे आपणा पासे मळे छे कैलकुलेट करिए तो 5 × 3.154 सो इज इक्वल टू अहीं 15.77 × 10⁻7 सेकंड थशे। तो आ जे समय है ए समय रिएक्टर बळतणनो जे अर्धो भाग वापरे छे ए समय है। આપણે સૌપ્રથમ અડધા ભાગ માટે કેટલું મળશે યુરેનિયમનો જથ્થો તે પણ શોધી નાખીએ પહેલાં। હવે આ ટોટલ ટાઈમ છે
પણ રિએક્ટર જે ચાલે છે એ રિએક્ટર જો અહીં લખી શકાય કે રિએક્ટર 80% સમય માટે જ ચાલુ રહે છે. એટલે અહીં જો આપણે લખીએ તો રિએક્ટરનો ચાલુ રહેવાનો સમય આ જે છે એ ટોટલ ટાઈમ છે 5 વર્ષનો, અને અહીં રિએક્ટરનો ચાલુ રહેવાનો સમય કેટલો થશે તો ધારો કે એને કેપિટલ ટી લખીએ તો ટીના 80%, એટલે કે જે ટોટલ ટાઈમ છે એના 80% સમય માટે ચાલે છે રિએક્ટર. અને એટલા માટે જો આપણે લખવું હોય તો અહીં આ 15 જો લખીએ 15.77 ઇન્ટુ 10⁻⁷ ઇન્ટુ 80, અને આ પર્સન્ટેજ છે દશાંશમાં ફેરવવા માટે 100 વડે ભાગી નાખીએ તો આ કેન્સલ થયા, અહીં 0.8 થશે. સો 15.77 ઇન્ટુ 0.8 ઇન્ટુ 10⁻⁷ આ સેકન્ડમાં આવશે. સો આન્સર ઇઝ 15.77 ઇન્ટુ 0.8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 12.616 ઇન્ટુ 10⁻⁷. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.2616 ઇન્ટુ 10⁻⁸. અહીંયા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા સેકન્ડ થશે. તો આ આપણા પાસે જે સમય મળે છે કે જેટલા સમયની અંદર રિએક્ટર અહીં ચાલુ છે. હવે જો ધારો કે આપણે અહીં જે સમય મળે છે એ સમય ઉપરથી આપણે જે આ જે સમય છે રિએક્ટર ચાલુ રહેવાના સમયની અંદર જે વપરાતો જે પાવર છે તે આપણે જોઈએ. હવે અહીં આપણે પાવર P ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁹ વોટ છે રિએક્ટરનો પાવર. હવે આ સમય માટે કેટલો હશે તો તે લખી દઈએ. તો રિએક્ટરમાં વપરાતો પાવર એટલે એને P' નામ આપીશું. P' એટલે P ઇન્ટુ અહીં ટી લખી દઈશું, આ 10⁹ છે ઇન્ટુ આ સમય એટલે 1.2616 ઇન્ટુ અહીં 10⁸ થશે, આટલા જૂલ પર સેકન્ડ અથવા તો વોટ થયા. સો 1.2616 ઇન્ટુ 10⁻17 P' એટલે આટલા વોટ. તો એનો મતલબ પર સેકન્ડ આટલી જૂલ ઉર્જા વપરાય છે, કુલ આટલી ઉર્જા વપરાય છે. હવે દરેક વિખંડન દીઠ એટલે કે અહીંયા લખીએ કે હવે વિખંડન દીઠ ઉત્સર્જાતી ઉર્જા એને આપણે E નામ આપી દઈએ તો અહીં 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. સો 200 માટે 2 ઇન્ટુ 10⁻² લખી દઉં, મિલિયન માટે 10⁻6 અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ માટે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁹. સો અહીં 16 દુ 32 થયા. સો 3.2 ઇન્ટુ અહીં 6 ને 2 8 અને 19 છે એટલે 10⁻11. તો આટલા જૂલ થશે, આટલા જૂલ થઈ. તો અહીં E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.2 ઇન્ટુ 10⁻11 જૂલ આપણને અહીં મળે છે. હવે જો ધારો કે આપણે અહીં યુરેનિયમ 92 to 235 છે માં આપણે લખીશું કે 235 ગ્રામ યુરેનિયમમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા મળી જાય તો આટલા ગ્રામ જે આપણને મળશે એમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા આપણે એવોગેડ્રો અંક જેટલી હોય, માટે 1 ગ્રામમાં જો મળી જશે તો એ આપણો n મળશે. હવે એક વિખંડન દીઠ
એક વિખંડન દીઠ પ્રત્યેક વિખંડન દીઠ 200 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઉર્જા મળતી હોય તો અહીં જે n આવશે એના માટે કેટલા? તો એ આપણા પાસે 1 ગ્રામમાં જે ઉત્સર્જાતી ઉર્જા છે તે મળી જશે. અને ત્યારબાદ આપણે જે 5 વર્ષ માટે વાપરે છે એ તો અડધો વપરાય છે. જ્યારે શરૂઆતનો આપણને માંગેલો છે કે પ્રારંભમાં તે કેટલું યુરેનિયમ 92-235 વાપરશે, એટલે જે અડધો છે એને ડબલ કરીએ એટલે આખો થઈ જશે. એટલે અહીં આપણે માં જો લખીએ તો આવી રીતે લખાશે કે 235 ગ્રામ આ જે યુરેનિયમ છે, યુરેનિયમમાં ન્યુક્લિયસની સંખ્યા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.023 ઇન્ટુ 10⁻23 છે. માટે 1 ગ્રામ અહીં લખી શકાશે યુરેનિયમમાં ન્યુક્લિયસોની સંખ્યા. તો એ જો આપણે લખીએ તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.023. સોરી, અહીંયા આપણે 6 ઇન્ટુ 10 આપણે લેવાના છે, 6 ઇન્ટુ 10⁻23 અહીંયા આપણે લીધું જ છે. એટલે 6 ઇન્ટુ 10⁻23 લખીશું ઇન્ટુ 1 ગ્રામ divided by 235. So 6 divided by 235 so is equal to અહીં 0.2553 અને 2 થશે ઇન્ટુ 10⁻23. હવે અહીં આ જે દશાંશ ચિહ્ન છે, 2 દશાંશ ચિહ્ન આ તરફ લઈ ગયા એટલે 2.5532 ઇન્ટુ 10⁻21. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા આપણને ન્યુક્લિયસો મળે છે. એટલે અહીં 10⁻² થશે અને આ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.5532 ઇન્ટુ 10⁻21 થયા. તો આ રીતે 1 ગ્રામ માટે મળી જાય છે. હવે આ 1 ગ્રામની અંદર 1 ગ્રામ યુરેનિયમ માંથી ઉત્સર્જાતી ઉર્જા એને E ડેશ નામ આપી દઈએ. E ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં એક વિખંડન દીઠ આટલી છે અને n આટલે આપેલા છે માટે E ઇન્ટુ n થઈ જશે, E ઇન્ટુ n. સો E ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.2 ઇન્ટુ 10⁻11 ઇન્ટુ n. n એટલે 2.5532 ઇન્ટુ 10⁻21 થયા. તો અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેલ્ક્યુલેટ કરી નાખીએ 3.2 ઇન્ટુ 2.5532 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 8.17024 અને ઇન્ટુ અહીં 21 અને 11 બાદ થશે. એટલે જો આપણે અહીં કહીએ તો 10⁻10 જૂલ જેટલી થઈ જશે. સો E ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક આપણા પાસે જે ગ્રામ યુરેનિયમ છે એમાં ઉત્સર્જાતી ઉર્જા થઈ. માટે હવે લખી શકાય, માટે 5 યરમાં વપરાતો યુરેનિયમનો જથ્થો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં લખીશું વપરાતી કુલ ઉર્જા ભાગ્યા 1 ગ્રામ યુરેનિયમમાં ઉત્સર્જાતી ઉર્જા. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો આપણે લખીશું અહીં તો વપરાતી કુલ ઉર્જા એટલે આ થશે 1.2616 ઇન્ટુ 10⁻17 અને ડિવાઇડેડ બાય અહીં 8.17024 ઇન્ટુ 10⁻21.
10 થશે. તો અહીં આટલા જૂલ થઈ ગયું. તો હવે આ ગ્રામમાં જવાબ આવશે 1 ગ્રામ માટે લીધું છે માટે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ 10⁻⁷ થઈ જશે. અહીં 10⁻10 ઉપર જશે -10 અને આનો ભાગાકાર કરી નાખીએ તો 1.2616 અને ડિવાઇડેડ બાય 8.17024. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 0.15441. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5441 ઇન્ટુ 10⁻⁶ અહીં 6 થશે. તો આટલા ગ્રામ થયા. હવે જો આને કિલોગ્રામમાં જો આપણે ફેરવવું હોય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં આપણે 15 ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 44 લખી દઈએ. 1, 2 ને 3 એટલે 10⁻³ થયા અને 10⁻³ અથવા તો આ રીતે લખીએ તો 0.1 ઇન્ટુ 10⁻³ ગ્રામ. હવે આ કિલોગ્રામ થઈ જશે 10⁻³ ગ્રામ એટલે સો 15 ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 44 કિલોગ્રામ જેટલા થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જે 5 વર્ષની અંદર જે વપરાતો યુરેનિયમનો જથ્થો એ 1544 કિલોગ્રામ જેટલો છે. અહીં તો માંગેલું છે પ્રારંભમાં તે કેટલું હશે માટે અહીં જો આન્સર લખી દઈએ માટે પ્રારંભમાં યુરેનિયમનો જથ્થો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 2 ઇન્ટુ 1544 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1544 ઇન્ટુ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3088 આટલા કિલોગ્રામ થશે. તો અહીં આપણે જે એક્ઝામ્પલની જે ચર્ચાઓ કરી છે એની અંદર આપણે 5 વર્ષમાં જે વપરાતો યુરેનિયમ શોધી દીધો અને એ અડધો વપરાય છે. તો જો આખો જો વાપરવો હોય એટલે કે પ્રારંભમાં તે કેટલો હશે તો આપણે એને 2 વડે ગુણી દઈએ તો 2 ઇન્ટુ 1544 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3088 કિલોગ્રામ જેટલો થશે. હવે સ્વાધ્યાયનો 13.19માં દાખલાની ચર્ચા કરીએ. ડ્યુટેરિયમના 2 કિલોગ્રામના વિખંડનથી 100 વોટનો વિદ્યુત લેમ્પ કેટલા સમય સુધી પ્રકાશતો રાખી શકાય? વિખંડન પ્રક્રિયા નીચે મુજબ થાય છે એમ ગણો. H122 એટલે એક ડ્યુટેરિયમ પ્લસ H122 બીજો ડ્યુટેરિયમ અને He23 પ્લસ N પ્લસ 3.27 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે 2 ડ્યુટેરિયમ ભેગા મળે અને એક He23 બનાવે છે અને ત્યારે આટલી ઉર્જા આપણને મળે છે એવું આપણે અહીં આ સૂત્ર પરથી કહી શકાય. પણ આપણે 2 કિલોગ્રામની અંદર કેટલી ઉર્જા ઉત્સર્જિત થશે એની પહેલાં તો આપણે એ શોધી દઈએ. અને જો 100 વોટનો જો લેમ્પ હોય તો એનો અર્થ જ થાય કે 1 સેકન્ડમાં વપરાતી ઉર્જા 100 જૂલ જેટલી થશે. તો તે પ્રમાણે આપણે અહીં કે 100 જૂલ જેટલી જો ઉર્જા વપરાય ત્યારે લાગતો સમય જે છે એ 1 સેકન્ડ હોય તો અહીં આપણે સમય જે છે એ સમય માંગેલો છે. તો આમ જે 2 કિલોગ્રામની અંદર જે ઉર્જા હશે ઉત્સર્જાતી એના લીધે કેટલો સમય લાગી શકે તો એ આપણે શોધી દઈએ. તો પહેલાં તો અહીં જે 2 કિલોગ્રામ લખેલું છે એનો મતલબ કે આપણે અહીં ડ્યુટેરિયમ એટલે કે 2 કે 2 ગ્રામ જે ડ્યુટેરિયમમાં પરમાણુની સંખ્યા is equal to 6.023 into 10⁻23 માટે 2 કિલોગ્રામ
એટલે કે 2000 ગ્રામ જે ડ્યુટેરિયમ છે પરમાણુની સંખ્યા, તો એને આપણે n નામ આપી દઈએ તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.023 ઇન્ટુ 10⁻23 ઇન્ટુ 2000 થશે અને ડિવાઇડેડ બાય આ 2 ગ્રામ એટલે 2, તો અહીં 2 અને આટલે 1000 લખી દઉં. સો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.023 ઇન્ટુ 10⁻26 જેટલા પરમાણુ થશે. તો અહીં આપણને જે મળે છે એ 2 કિલોગ્રામની અંદર જે પરમાણુઓ છે તે. હવે 2 ડ્યુટેરિયમના પરમાણુ ભેગા મળે, સંલયન થાય અને આટલી ઉર્જા ઉત્સર્જિત થશે, તો એ પણ આપણે લખી દઈએ. હવે 2 ડ્યુટેરિયમ પરમાણુનું સંલયન થઈ ઉત્સર્જાતી ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.27 મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. માટે પ્રત્યેક અથવા તો દરેક પરમાણુ દીઠ ઉત્સર્જાતી ઉર્જા, એને આપણે નામ આપી દઈએ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.27 ડિવાઇડેડ બાય, અહીં 2 લખી દઈશું, મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. સો કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ. 3.27 ડિવાઇડેડ બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, સો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.635 અહીં મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ થયો. આ એક પરમાણુ માટે છે. માટે 2 કિલોગ્રામની અંદર તો આટલા પરમાણુઓ છે n જેટલા, માટે આપણે અહીંયા લખી શકીએ. માટે 2 કિલોગ્રામ ડ્યુટેરિયમ માંથી ઉત્સર્જાતી ઉર્જા, એને સપોઝ આપણે E ડેશ નામ આપી દઈએ, તો E ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ઇન્ટુ n થશે. સો E ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા મળે છે 1.635 ઇન્ટુ અહીં 6.023 ઇન્ટુ 10⁻26, પણ આ મિલિયન ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ હશે. આપણે એને જૂલમાં ફેરવી દઈએ પહેલાં તો આ બેનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ. પહેલાં તો 1.635 ઇન્ટુ 6.023, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 9.8476 ઇન્ટુ 10⁻26 તો છે જ, ઇન્ટુ મિલિયન એટલે 10⁻6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻19. ફરી એકવાર આ બેનો કેલ્ક્યુલેશન આપણે કર્યું છે અને એ જો કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. 1.635 ઇન્ટુ 6.023 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.8476 અને ત્યાર પછી આપણે મિલિયન માટે 10⁻6 અને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ માટે આટલા જૂલ થયા. સો હવે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 9.8476 ઇન્ટુ 1.6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 15.75616 ઇન્ટુ, હવે આ 26માંથી અહીં 19 બાદ કરીશું એટલે 7 રહેશે અને 7 and 6 એટલે 10⁻13 જૂલ જેટલું થશે. સો આ આપણને E ડેશ મળી ગયું, એટલે કે 2 કિલોગ્રામની અંદરથી ઉત્સર્જાતી ઉર્જા મળી ગઈ.
હવે જે 100 વોલ્ટનો બલ્બ છે, હવે આપણે આવી રીતે લખીએ કે 100 વોટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 જૂલ પર સેકન્ડ, એટલે કે પર સેકન્ડ 100 જૂલ જેટલી ઉર્જા વાપરે છે. એક સેકન્ડમાં વપરાતી જે વિદ્યુત ઉર્જા જો હોય તો તે આપણે 100 જૂલ કહી શકાય. તો એક સેકન્ડમાં વપરાતી વિદ્યુત ઉર્જા બરાબર 100 જૂલ. માટે ઊંધું પદ મૂકી દઈએ આપણે કે બલ્બ 100 જૂલ જેટલી ઉર્જા વાપરે ત્યારે લાગતો સમય બરાબર 1 સેકન્ડ માટે અહીં ઈ ડેશ લખેલું છે એટલે 15.75616 ઇન્ટુ 10⁻13 જૂલ જેટલી ઉર્જા વાપરે ત્યારે લાગતો સમય અહીં લખી દઉં તો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 15.75616 ઇન્ટુ 10⁻13 અને ડિવાઇડેડ બાય 100 થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15.75616 ઇન્ટુ 10⁻11 સેકન્ડ થશે. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને અહીં 15.75616 ઇન્ટુ 10⁻11 સેકન્ડ જેટલું મળે છે. પણ જો યરમાં ફેરવવું હોય તો માટે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15.75616 ઇન્ટુ 10⁻11 ડિવાઇડેડ બાય 3.154 આપણે જાણીએ છીએ ⁻10⁻7 સેકન્ડ જેટલું થશે. તો એટલા વડે ભાગી દઈએ તો અહીં આપણને યર મળી જશે. સો 10⁻7 છે એટલે અહીં 10⁻4 તો મળી જ જવાના આટલા યર. હવે આ 15.75616 ડિવાઇડેડ બાય 3.154 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 4.99561. સો ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા, એટલે ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4.99561 ઇન્ટુ 10⁻4 યર અહીં આન્સર થશે. હવે સ્વાધ્યાયનો 13.20મો દાખલો જોઈએ. બે ડ્યુટેરોનના સન્મુખ એટલે કે હેડ ઓન સંઘાત માટે સ્થિતિમાન બેરિયરની ઊંચાઈ ગણો. સૂચના કે સ્થિતિમાન બેરિયરની ઊંચાઈ એ બે ડ્યુટેરોન એકબીજાને સહેજ સ્પર્શે ત્યારે તેમની વચ્ચેના કુલમ અપાકર્ષણ દ્વારા અપાય છે. તેમને બે ફર્મીની ત્રિજ્યાના સખત ગોળા ગણી શકાય છે એમ ધારો. હવે અહીં જો આપણે સૌપ્રથમ લખી દઈએ જે ડ્યુટેરોન છે એ ડ્યુટેરોન પરનો વિદ્યુત ભાર જો કહીએ તો વિદ્યુત ભાર Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.6 ઇન્ટુ 10⁻−19 કુલમ છે. હવે અહીં બીજી એક વસ્તુ આપણને આપેલી છે અને તે છે ડિસ્ટન્સ. પણ અહીં જે ડ્યુટેરોન છે એની જે ત્રિજ્યા છે એ ત્રિજ્યા એક સખત ગોળાની જે ત્રિજ્યા તે તરીકે આપેલી છે. તો અહીં પહેલાં જો લખવું હોય તો આપણે લખી શકાય કે ધારો કે અહીં પહેલાં સમજી લઈએ કે આ રીતે
આ એકબીજાને સ્પર્શે. સ્થિતિમાન બેરિયરની ઊંચાઈ એટલે જ્યારે બે ડ્યુટેરોન, આ બંને ડ્યુટેરોન છે, જ્યારે આ રીતે ગતિ કરીને અહીં એકબીજાને સ્પર્શે ત્યારે એકબીજાને જે સ્પર્શે ત્યારે સ્થિતિમાન બેરિયરની ઊંચાઈ એટલે એની જે લઘુત્તમ સ્થિતિ ઉર્જા જે છે અથવા ડ્યુટેરોનની જે સ્થિતિ ઉર્જા હોય આ બે ડ્યુટેરોનની એના બરાબર થાય. તો અહીં આપણે આ જો ડિસ્ટન્સ લખવું હોય તો અહીં ધારો કે અહીં સ્મોલ આર લખી દઉં, આ પણ સ્મોલ આર છે, તો અહીં 2r જેટલું થશે. એટલે કેપિટલ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 2r થયું. સ્મોલ આર આપણને આપેલું છે. સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં લખીએ તો 2 ફર્મી છે. 2 ફર્મી એટલે 2 ઇન્ટુ 10⁻⁻15 મીટર આપેલું છે. સો આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા મળે છે. માટે કેપિટલ આર એટલે અહીં લખીએ બે ડ્યુટેરોનના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્વાઇસ આર. સો અહીં કેપિટલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ 10⁻⁻15 મીટર જેટલું થશે. સો 4 ઇન્ટુ 10⁻⁻15 મીટર. હવે અહીં સ્થિતિમાન બેરિયરની હાઇટ જો આપણે કહી દેવી હોય તો એમ કહી શકાય કે આ જે બંને ડ્યુટેરોન છે એ એકબીજાને જ્યારે સ્પર્શે ત્યારે એની જે સ્થિતિ ઉર્જા બરાબર થશે. તો અહીં લખી દઈએ સ્થિતિમાન ઉપર પહેલાં લખીશું બે ડ્યુટેરોનના હેડ ઓન એટલે કે સન્મુખ સંઘાત માટે સ્થિતિમાન બેરિયરની ઊંચાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં જે આ બે ડ્યુટેરોન છે રોનની સ્થિતિ ઉર્જા. એટલે આટલી સ્થિતિ ઉર્જા હોય તો એ સ્થિતિ ઉર્જાના ભોગે આ બંને એકબીજાને સ્પર્શે ત્યારે હેડ ઓન કોલિઝન થતું હોય તે એની હાઇટ કહેવાશે. માટે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સૂત્ર કે Q1 Q2 ડિવાઇડેડ બાય આપણે અહીં આર લખીશું જે ટોટલ થશે. આ પણ ક્યુ અહીંયા Q1 Q2 એટલે તો ઈ જ થશે. આ સૂત્ર પરથી આપણે લખવું હોય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં કે ઇન્ટુ ઈ અને ડિવાઇડેડ બાય કેપિટલ આર. સો કેની કિંમત 9 ઇન્ટુ 10⁻⁹ ઇન્ટુ ઈ એટલે 1.6 ઇન્ટુ 10⁻⁹ હોલ સ્ક્વેર થઈ જશે. આ ઈ ઇન્ટુ ઈ એટલે ઈ સ્ક્વેર થયો અને અહીં ડિવાઇડેડ બાય આર જે આપણે અહીં બે ડ્યુટેરોનના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર છે એટલે 4 ઇન્ટુ 10⁻⁻15. સો અહીં સ્થિતિમાન બેરિયરની ઊંચાઈ એટલે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હવે અહીં 9 ઇન્ટુ 10⁻⁹ ઇન્ટુ 1.6 ઇન્ટુ 1.6 એટલે 2.56 ઇન્ટુ 10⁻38 19 દુ 38 થશે અને ડિવાઇડેડ બાય 4 ઇન્ટુ 10⁻15. સો અહીં આ કેલ્ક્યુલેશન પહેલાં કરી નાખીએ તો 15 અને બીજા 9 છે એટલે 24 થયા. 38 માઇનસ 24 સો 14 રહી જશે અહીં 10⁻14 -14 થશે. અહીં માઇનસ વધારે છે સોરી
આ 10⁻⁻15 છે. 4 × 10⁻⁻15, સો 15 ને 9 એટલે 24 થયા, અને 24 આપણે -38માંથી બાદ કરીએ તો -14 રહી જશે. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું 9 × 2.56 અને ડિવાઇડેડ બાય 4, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.76. આ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા જૂલ થયા. તો અહીં આપણને આન્સર જે મળે છે એ જૂલમાં મળે છે. હવે જો એને ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં ફેરવવું હોય તો પહેલાં આ રીતે લખીશું, યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.76 ઇન્ટુ 10⁻14 અને ડિવાઇડેડ બાય 1.6 ઇન્ટુ 10⁻19 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 10⁵ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ થશે. સો 5.76 ડિવાઇડેડ બાય 1.6, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 3.6 આવશે. હવે 3.6 ઇન્ટુ 10⁵ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ થયા. હવે અહીં જો આપણે 360 એટલે 10⁻² લીધા તો અહીં 10⁻³ રહી જશે, એટલે 10⁻³ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે 10⁻³ ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એટલે 1 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ થઈ જશે, એટલે 360 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ લખાશે. સો યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 360 કિલો ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલું થશે. તો આ રીતે આપણે અહીં સ્થિતિમાન બેરિયરની જે હાઇટ છે તે મેળવી શકાશે.